हाँ जी, की हाल है बेरोजगार साथियों। टैट पास बेरोजगार बीएड अध्यापक यूनियन के जुझारू साथियों, आओ 5-4 मिनट आप गलबात करनी है। पिछले लंबे समय तो टैट पास बेरोजगार बीएड अध्यापक यूनियन पंजाब वालों सिक्ख्या महकमे दे विच अध्यापकों दियां मास्टर काडर दियां सारियां खाली असामियां दी भर्ती नूं लैके मंग नूं लैके एजुटेशन चल रही है। करीब 1 साल का समा हो गया जदों आपां संगरूर दे विच पक्का धरना शुरू किया सी। कुछ दिन पहला 11 अगस्त लंघिया। 11 अगस्त नूं आपां जदों सिक्ख्या मंत्री विजय इंद्र सिंगला की कोठी मूहरे मार्च करके लेके गए हाँ, तो मंत्री ने भरोसा दिता सी आपां नूं आप आके कि तुहाड़ियां मंगां मन्नियां जाणगियां, जल्दी भर्ती की जानी है उम्र हद में छोट दे के। पर जदों अपनियां मंगां नहीं मन्नियां गईयां तो आपां आउण वाले अगले महीने की 7 तरीक नूं 7 सितंबर नूं पक्का धरना संगरूर दे विच लाया सी। सो करीब 1 साल लगातार संघर्ष करदिआं नूं हो गया आपां जिहड़ा कर रहे हैं। काफ़ी साथी जुड़ चुके हैं। बेनती है बाकी साथियों को भी सद्दा दे लीए। आप 9 बजे का लाइव का रखा सी ते 6 महीने के करीब लगातार पक्का धरना आपां संगरूर DC दफ्तर मूहरे ला के रखा। अनेकों बार सिक्ख्या मंत्री की कोठी वाल नूं गए, मार्च किया, अनेकों बार लाठीचार्ज होए, धक्का मुक्की होए, काफ़ी मंगां मन्नियां भी गईयां, पानी दीयां विछाड़ां वज्जियां ते 55% की शर्त रद्द कराउण दी, होर काफ़ी मंगां जिहड़ियां अपनियां एक्सटेंशन ते जिहड़े अध्यापक नौकरियां करदे सी उन्हां नूं रिलीव कीते जाण दी काफ़ी मंगां आपां उन्हां समयां दे विच मनवाईयां। भावें करोना ने, लॉकडाउन ने अपनियां मंगां दी पूर्ति दे विच खलल पाया, लेट होईयां ने। सरकार ने असल च इस गल नूं बहाना भी बनाया क्योंकि इस आड़ दे विच अनेकां महकमिਆਂ दे विचों पोस्टां ते घाटा मारिया जा रहा है, अबॉलिश कीतियां जा रही ने असामियां ते करोना की आड़ दे विच अनेकां फैसले, अनेकां एक्ट लागू किए जा रहे हैं। भावें वो नवीं सिक्ख्या नीति का होवे, भावें केंद्री पैटर्न ते तनख्वाह नियमां की गल होवे, भावें जंगलात महकमे दे विचों जां होर अनेकां महकमिਆਂ दे विचों असामियां खत्म करने की गल होवे। सो इस जदों करोना लागू होया, लॉकडाउन लागू होया, 2 अप्रैल नूं जदों आपां धरना खत्म किया, 21 मार्च तो समुचे भारत दे विच 23 मार्च तो जिहड़ा लॉकडाउन किया सी। परंतु लॉकडाउन तो बाद भी आपां लगातार अपना संघर्ष करते आ रहे हैं। आपां किसी ना किसी तरीके दे नाल अपनी होंद बना के रखी है। अपनी मंग सरकार दे दिमाग दे उत्ते हमेशा कि साडी मंग जिहड़ी सुनी जावे। असीं लगातार वख-वख तरीकों दे नाल संघर्ष करते आए हैं। पिछले समय दे विच आपां बेरोजगारी भत्ता लैण दी मंग नूं लैके प्रिंट चिपकाए सी। मजदूर दिवस दे उत्ते आपां फिर लाल झंडे लहराए सी। इस तो मगरों नारे लिखण की मुहिम तेज़ की है। समुचे पंजाब दे विच अज बेरोजगारां दी, अध्यापकों की, टैट पास अध्यापकों की जिहड़ी भी मंग है, जिन्नियां भी मंगां ने, उन्हां मंगां नूं दीवारां ते लिखे तुहाडे नारे बोलदे है। मीडिया दे विच, सोशल मीडिया दे विच, लोकां दे विच, संघर्षी लोकां दे विच लगातार तुहाडी टैट पास बेरोजगार बीएड अध्यापक यूनियन पंजाब की जिहड़ी छवि बनी हुई है। लगातार संघर्ष, इन्ना लंबा समा संघर्ष, इन्हां हालातां दे विच संघर्ष तुसीं योधे हो जिहड़े जारी रख रहे हो। ये तुहानूं सैल्यूट करना बनदा है जिहड़े वख-वख समयां दे उत्ते बेरोजगार यूनियन वल्लों कीते फैसलिਆਂ ਨੂੰ लागू करदे हो। देख रहे हैं समुचे पंजाब दे विच नारे लिखण की मुहिम बहुत वधिया तरीके दे नाल चल रही है ते अपनी मंग लगातार मीडिया राहीं, सोशल मीडिया राहीं लोकां तक, सरकार तक जा रही है।
ਕੁਝ ਕੁ ਸਾਥੀ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਨਾਅਰੇ ਲਿਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ। ਸਾਥੀਓ, ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਅਰੇ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਕੰਧ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਰਹਿਣਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਗ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਪੇਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੰਧਾਂ 'ਤੇ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਮਰ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, SST ਹਿੰਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਬਜੈਕਟਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਸਬਜੈਕਟਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੰਗ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ SST ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ, ਹਿੰਦੀ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਬਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਫਰੰਟ ਤੋਂ ਹਰੇਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ, ਅਤੇ ਬਾਖੂਬੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਸਾਥੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਆਈਏ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਆਪਾਂ ਭੂਮਿਕਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਜੋ ਵਿਛੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ, ਭੂਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਲੇਰ ਕਹਾਣੀਕਾਰ, ਇਨਕਲਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰ ਇੰਦਰ ਫਿਰਦੌਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਜਹਾਨ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੁੱਖ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਫਸੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਲੀਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ 6-7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਿ 10 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਲਹਿਰਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਦੀਵਾਲੀ, ਅਸੀਂ ਦੁਸਹਿਰਾ, ਅਸੀਂ ਲੋਹੜੀ, ਨਵਾਂ ਸਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੁਝ ਤਿਉਹਾਰ ਆਏ ਹੈ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ, ਉਸ ਦੀ ਛਾਤੀ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮਨਾਏ ਹੈ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣ। ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦਾ, ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ, ਲੋਹੜੀ ਦਾ, ਦੁਸਹਿਰੇ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਜਦੋਂ 15 ਅਗਸਤ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, 26 ਜਨਵਰੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮਨਾਇਆ ਸੀ, ਲੋਹੜੀ ਵੀ ਮਨਾਈ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ 15 ਅਗਸਤ ਆਇਆ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ, ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਅੰਦੌਰੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ, ਜਦੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ, ਕਤਲੇਆਮ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬੜਾ ਟੁੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਮੌਕਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਿੱਕ ਚੀਰੀ ਗਈ ਹੈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ। ਇੱਕ ਖਾਸ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਲੇ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਐਲਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ 10 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਝੰਡੇ ਲਹਿਰਾਏ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਵੇਵ ਬਣੀ ਹੈ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ, ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਾਲੇ ਝੰਡਿਆਂ ਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ, ਸਾਡੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੱਥ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਕਾਲੇ ਝੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਾਲੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅੱਜ 14 ਤਰੀਕ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ 10 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਜਦੋਂ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਵੋ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ DPI ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ DC ਦਫ਼ਤਰ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰੰਤੂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ DPI ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਮਰ ਹੱਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਪੋਸਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ। 15,000 ਪੋਸਟਾਂ SST ਹਿੰਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 7,000 ਪੋਸਟਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਬਜੈਕਟਾਂ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ, ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀਆਂ, ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ
कि वो फैसला ये सिक्ख्या मंत्री कैबिनेट विचों लेके आवे। तो सिक्ख्या मंत्री क्योंकि सिक्ख्या सकत्तर का मोहरा है, इस करके सिक्ख्या सकत्तर बिना मीटिंग किसी निपरे नहीं चढ़ती, पैनल मीटिंग हो गई। पिछले दिनों के आपां नूं प्रोटेस्ट रखिया सी, उस दे दौरान भी मीटिंग करवाए जाने का भरोसा दिता, लिखती लैटर भी दिता, परंतु मीटिंग नहीं करवाई गई, जिहड़ी कि आने वाले दिनों के विच करवाउण दा इन्हां ने सहमति दित्ती सी। पर कुछ दिन पहलां चंडीगढ़ दे विच शायद 11 या 10 तरीक नूं पैनल मीटिंगां होईयां ने। सिक्ख्या मंत्री ने पैनल मीटिंग की है साडे साबका सैनिकों वाले साथियों के नाल, आश्रितां दे नाल, सिक्ख्या सकत्तर शामिल सी। सेहत मंत्री ने की है सेहत महकमे के अधिकारियों के नाल, मुलाजमां दे नाल। इस करके जिहड़ा पिछले समय दे विचों साडे ते इस गल दा एक रौला पाया जा रहा सरकार वालों कि करोना की बीमारी कारण सैकटरीएट बंद है, कोई अधिकारी नहीं, कोई मंत्री नहीं बैठते, इस करके पैनल मीटिंगां नहीं हो सकदियां। ये गल साडे सामने आ चुकी है कि सारा कुछ चल रहा है तो चलाउणा सरकार की जिम्मेवारी बनती है। इन्ना लंबा समा लोगों को घरां विच ताड़ के नहीं रखा जा सकता, बेरोजगारां की लोगों की जबानबंदी नहीं की जा सकती, इस करके बैठ के गल करनी पवेगी। तो हुण अज सवेरे साडे कोल लैटर पहुंचा, तो तुहाडे कोल भी पहुंच गया होना, मैं तुहाडे नाल शेयर भी करदा, इस पेज ते भी शेयर करूँगा, बाद दे विच चैक कर लिओ, ग्रुपां दे विच भी शेयर हो जाना है। 2 जथेबंदियां EGS अध्यापक यूनीयन ਅਤੇ ਟੈਟ ਪਾਸ बेरोजगार BEd अध्यापक यूनीयन ਵੱਲੋਂ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਦੇ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਮੌਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਉਲੀਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਰੰਤੂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈਟਰ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਅਸੀਂ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਏ ਕਰਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਕਾफ़ी ਦਿੱਕਤ है, ਬੱਸਾਂ नहीं चल रही, इस करके दूर दराडे तो आने वाले साथियों को भी काफ़ी मुश्किल है। तो लास्ट असी हमेशा मीटिंग करने तैयार रहने, हमेशा मीटिंग के विच बैठ के गल करने तैयार हाँ कि साडियां मंगां मन्नियां जाण। पिछले समय के विच भी जदों बैकलॉग दीयां पोस्टां चल रही सी, जिन्हां ते 55% की शर्त लागू की गई सी, उन्हां दी प्रक्रिया नूं मीटिंग के दौरान ही रुकवाया सी कि प्रक्रिया रोक दी जाए, 55% रद्द करके लागू करके उस तो बाद च नवे निज़मां नूं फिर शुरू की जाए। तो वो मीटिंग के विच बैठक ही होया सी। मीटिंग के विच मौके ते ही सिक्ख्या सकत्तर ने अपने अधिकारियों नूं आदेश किए सी, वो प्रक्रिया रोकी गई सी। बाद दे विच जदों असीं मंग की कि हुण 55% रद्द हो चुकी है, इस नूं शुरू किया जाए, तो वो शुरू की गई है। कुछ दिन पहलां भी सिक्ख्या मंत्री दे नाल मीटिंग हुई है 19 तरीक नूं, शायद 19 जून की गल है। उदों भी कुछ क गल्लां ते साडे नाल सहमति आई है सरकार की, जिहदे विचों घट्टो घट्ट 15,000 पोस्टां साडी भरे जाण दी मंग सी। असीं कहा सी कि 30 सितंबर तक सानूं पता है कि भर्ती प्रक्रिया नेपरे नहीं चढ़दी, इस करके जिहड़ियां पोस्टां तुसीं होर आखदे हो 4500 के करीब उन्हां नूं, ते ये 3200 के करीब पोस्टां उदों हो चुकियां सी अपणियां, इन्हां नूं कर करा के जिहड़ियां 8-9,000 पोस्टां बनदियां ने, इहदे विच होर पोस्टां ऐड करके घट्टो घट्ट 15,000 पोस्टां इक्के वार, क्योंकि जिन्हां ने अपलाई करना सी कीता जा चुकिया है, बार बार डेट वधी रही है अपलाई करन दी, इक्के बार भर्ती की जाए। भावें उन्हां समयां दे विच मंत्री मामूली जा hungaरा भरते रहे ने, सानूं भरिएगा सिक्ख्या मंत्री ने, पर पूरी तरह लागू कराउणा साडे संघर्ष दे सिर ते है, क्योंकि बार बार अपलाई करा के सरकार पैसे बटोरना चाहुंदी है। हुण इन्हां 3282 पोस्टां लई बाद विच वखरी कोई भर्ती दा तरीका है। सो असीं हमेशा मीटिंग विच बैठण लई तैयार रहने आ। मीटिंग साडी 17 तरीक नूं चंडीगढ़ 12:30 बजे DO सैकंडरी संगरूर की ड्यूटी लाई गई है, जिन्हां ने यूनीयन के 4 नुमाइंदियां नूं लैके जाना है। तो 12:30 बजे चंडीगढ़ मीटिंग, 1 बजे EGS यूनीयन की मीटिंग। जिहदे बेरोजगारां वालों सहमति जताई गई है कि जेकर साडे नाल मीटिंग तो फिर मंत्री भज्जिया, फिर सरकार भज्जी, तां असीं फिर बहुत थोड़े समय बाद, क्योंकि आपां लगातार संघर्ष करते आ रहे हैं। लॉकडाउन के बाद भी आपां पिछले दिनों के विच रखिया सी, जिहड़ा कि मीटिंग सिक्ख्या मंत्री ने सेम डे करके 19 तरीक नूं आपां उसनूं पोस्टपोन किया। उस तो बाद भी सानूं मीटिंग का भरोसा दिता सी, भावें वो नहीं हुई। लगातार आपां संघर्ष के विच आ, ये नहीं कि आपां
ਅੱਜ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ 2 ਮਹੀਨੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਫਿਰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਜੇਕਰ 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪੱਖ ਦਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਘਰਾਓ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਪਰਚੇ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਚੇ ਇੱਕ ਦਰਜ ਹੋਣੇ ਆਮ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮਾਮੂਲੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਨੇਕਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 'ਤੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 'ਤੇ ਪਰਚੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਡੀਪੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ 'ਤੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਸਾਥੀਆਂ 'ਤੇ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 'ਤੇ, ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਚੇ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਆਪਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਲਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ, ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਹੈਗੀ, ਜੋਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਥੀਓ, ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲਾ ਹੈ 15 ਤਰੀਕ ਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 19 ਤਰੀਕ ਤੱਕ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪੋਸਟਪੋਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 2 ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ 15 ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਸੀ, 16 ਅਤੇ 17 ਤਰੀਕ ਵਕਤ ਵਿਚਾਲੇ ਹੈ। 17 ਤਰੀਕ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਵੇਖਾਂਗੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਦੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸਬਜੈਕਟਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਦੀ, ਉਮਰ ਹੱਦ ਛੋੜ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਕੁ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਅਜਿਹੇ ਮਿਲੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਹਾਵ 'ਤੇ ਉਮਰ ਹੱਦ ਛੋੜ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਉਮਰ ਹੱਦ ਦੀ ਛੋਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਪੋਸਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ 15,000 ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਲਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਲੀਕਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ, ਇਹ ਦਿਹਾੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੌਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਲਾਏ ਨੇ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਣੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ 17 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ 17 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਫੇਰ ਢਿੱਲੇ ਪੈ ਜਾਵੋ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਝੰਡੇ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਿਓ। ਨਾਅਰੇ ਲਿਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਤੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਵੱਜਦੀ ਰਹੇ। ਨਾਅਰੇ ਲਿਖਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤੇਜ਼ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਲੈਟਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪੱਤਰਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਜਿੱਤਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਅਜੇ ਵੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ, ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਅਜੇ ਵੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਅੰਗ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਨਾਅਰੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਝੰਡੇ ਨਹੀਂ ਲਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਕੇ ਆਓ। ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੀਏ, ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ, ਜਿੱਤਾਂਗੇ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਜਿੱਤਾਂਗੇ। ਜਿੱਤ ਸਾਡੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜਿੱਤ ਲੜਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੈ ਜਨਤਾ, ਜੈ ਸੰਘਰਸ਼, ਜਿੱਤ ਲੜਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।